Hello dear students. In the previous videos we have seen the homogeneous system of linear equations, and we have also seen how to solve homogeneous system of linear equations. What are all the types of solutions that we have for a homogeneous system of linear equations. So now in this video let us see what are non-homogeneous system of linear equations. I have already explained while defining linear system of equations in the previous video lectures, but anyhow, so now let us in this video we shall see what is a non-homogeneous system of linear equations and how to solve the system of non-homogeneous system of linear equations. Consider the following system of m linear equations in n unknowns. This is the first equation: a11 x1, a12 x2, and so on. a1n xn is equal to b1. And this is the second equation: a21 x1 plus a22 x2, and so on. a2n xn is equal to b2. This is the third equation, and so on. The mth equation is am1 x1, and so on. amn xn is equal to bm. Okay, we call this system as 1. Now, this system alli how many equations are there? There are m equation. This is first equation, second equation, third equation, and the mth equation. There are m equations. How many unknowns are there? Unknowns means x1, x2, x3, and so on xn. How many are they? They are n in number. Therefore, we have n unknowns. We have m equations and n unknowns. Okay. What are these? a11, a12, a13, and so on. am1 to amn, they are called coefficients. What are x1 to xn called? Unknowns, variables. And what are these? b1, b2, and so on, bm? They are called constants. Okay, yeah, a1 to a11 to amn are called coefficients of the variables or unknowns x1 to xn, and b1 to bm are called the constants. Okay, to say this system is non-homogeneous, we have the condition that not all bi are 0. Nodi, homogeneous system gu non-homogeneous system gu difference ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ b1 to bm, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ the system becomes homogeneous system. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. ಇಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಝೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, that is one difference between homogeneous system and the non-homogeneous system of linear equations. Okay, yeah, so this system is called a non-homogeneous system of linear equations. Non-homogeneous system of linear equations ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ m equations in n unknowns ಬರೀಬೇಕು along with constants, and one important thing you should write is not all bi's are zeros. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Okay, yeah, there are m equations. As I said, there are m equations, and how many unknowns? n unknowns. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. m, small m represents number of equations, n represents number of unknowns. Next, so the above system 1 can be written in matrix form as ax is equal to b. You recall, in homogeneous linear system matrix form ಅನ್ನ ax is equal to o ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? where o is the null matrix. But in case of non-homogeneous system we write the matrix form as ax is equal to b, where a is the coefficient matrix, x is the matrix of unknown, and b is the constant matrix. We say constant matrix, where matrix A is this one, the coefficient matrix of order m cross n, and x is the matrix of unknowns, column matrix of order n cross 1,
and B is the matrix of constants. We say constant matrix of order m cross 1. Yeah, A is a matrix of order m cross n called the coefficient matrix, and the column matrix X of order n cross 1 is called matrix of unknowns, and B is the matrix of order m cross 1 and it is called as the matrix of constants. Now we shall introduce a new matrix which is called as the augmented matrix. It is a new term, augmented. Augmented is a new term, you should remember. Now for a non-homogeneous system of linear equations, we introduce augmented matrix, a new term called augmented matrix. What is meant by augmented matrix? So augmented matrix, as the name itself indicates, it is a matrix. How to form this? This is the matrix formed by appending. Appending means adding. Appending the elements of the matrix B to the right of the coefficient matrix A is called the augmented matrix. Augmented matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, coefficient matrix A ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸೇರಿಸೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾ, see, in other words, augmented matrix is a coefficient matrix that has an extra column containing the elements of the matrix B, and this extra column is separated by comma or colon or vertical line and denoted by A comma B or A colon B or A bar B. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನ್-ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ನಾನ್-ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ B1, ಕೋಲನ್ B2, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ B1, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ B2 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ BM. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. Obviously RHS constants are not zeros, therefore this system is a non-homogeneous system. ಈಗ ಈ non-homogeneous systemಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಬೌವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ AX is equal to B. ಈಗ ವೇರ್ A ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. 3 - 1 2, 1 - 1 1, 1 - 2 3. ಇದನ್ನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ರಿ ನೀವು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ XYZ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನು? 1 - 12 2. ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 1 - 12 2. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 - 12 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. Now let us try to write the augmented matrix. So now observe the augmented matrix. The augmented matrix is A colon B is equal to, see, 3 - 1 2 colon 1. Okay, yeah. Next to 1 - 1 1 colon -12.
1 minus 2 3 colon 2. So this is how we have to write the augmented matrix. Okay, so like this, for any non-homogeneous system of linear equations we can write the augmented matrix. Next, it is very important you observe this slide carefully. Now tell me, what is the difference between homogeneous system to a non-homogeneous system? One thing, it is already clear for you people that for homogeneous system we have that constant matrix is 0. B RHS constants 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. For a non-homogeneous system ಆ constant matrix is not 0. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅನದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? x0 y0 z0 ಆ ಥರ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರ್ಯಾಂಕು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n ಬಂದರೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಬಂದರೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 0 ಆಗಿದ್ದರೆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಆ 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಚ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ನೋ ದ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಂತೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗದಲೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಅಂತ? ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಥಿಯರಮ್. So we shall see the condition for consistency in the form of theorem. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಮ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಥಿಯರಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥಿಯರಮ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, theorem statement is like this. You see, the non-homogeneous system of m equations ax is equal to b in n unknowns, n variables, is consistent if and only if rank of coefficient matrix is equal to the rank of augmented matrix a colon b. It is very very important. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೊಯೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಂಕು ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೊಯೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ. ಆಗ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, the non-homogeneous system ax is equal to b of m equations in n unknowns and r is the rank of a and rank of a is to b, then the system has, ಇದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು ಎನ್ ಇದೆ. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು, ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದರೆ, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಅದರ ರ್ಯಾಂಕು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸ್ಲೈಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯುನೀಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದೋದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕು ಎನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದರೆ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆರು. ಓಕೆ, ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಬಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಬಂದರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದರೆ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಆದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಸೇ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎನ್ನು, 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್, 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 4 ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಯೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆಗ ನಮಗೆ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಬರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಇದು 0 ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, yeah, you make it correct. Determinant of A is not equal to 0. Okay. Working rule. So ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. AX is equal to B and write the augmented matrix A colon B. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡು, ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ನೀವು ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಯು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು A colon B ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಒಂದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A colon B. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A colon Bನೂ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A colon B ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A colon B ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಾ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ R is equal to N ಆತಾ, then you say it is the system has unique solution. R less than N ಆತಾ, then the system has infinite number of solution ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ R ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ N ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ N-R ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ.